네, 기초물리학 18번째 강의의 주제는 이 전자기 유도입니다. 앞 강의에서 이 도선에 전류가 흐르면 이 자기장이 생긴다, 즉 자석이 된다라는 내용을 다뤘는데, 이번에는 반대로 이 도선 근처에서 자석을 움직이면, 즉 자기장이 변하면 그 도선에 전류가 흐른다라는 것입니다. 그래서 그 도선에 전류가 흐른다는 얘기는 곧 그 도선 안에 전기장이 이제 생겼다는 얘기가 되죠. 이렇게 이 자기장의 변화가 생기면 이 전기장이 유도된다라고 하는 것이 이걸 정량적으로 다룬 것이 이 패러데이 법칙입니다. 그래서 이 강의에서는 이 패러데이 법칙에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 패러데이가 이 실험을 통해 발견한 사실을 알아보도록 하겠습니다. 이렇게 그 도선에를 이렇게 감아 놓은 거를 이제 코일이라고 하는데, 그러니까 그 전에 이제 이 코일에 전류를 흘리면 자석이 된다라는 거를 이제 발견을 했죠. 그게 이제 그걸 정량적으로 만든 법칙이 비오사발의 법칙이고, 그 비오사발의 법칙을 좀 수학적으로 좀 더 우아하게 표현한 게 이제 앙페르의 법칙이었습니다. 근데 이 패러데이가 발견한 거는 이 앙페르의 법칙에 이제 반대되는 현상인데, 이렇게 그냥 그 코일을 감아놓고 아무것도 이제 연결을 안 하고, 여기는 지금 이제 전압계를 연결한 거죠. 그래서 이 상태에서 자석을 가져가면, 내 자석을 가만히 있을 때는 이제 아무 일이 없는데, 내가 이 자석을 움직이면, 이렇게 가까이 가면 여기에 그 전압이 발생하더라. 그러니까 전류가 흐른다는 얘기죠. 그러니까 이런 걸 발견했습니다. 자, 그 다음에 내가 이 자석을, 이제 가져갔던 자석을 뒤로 뺄 때는, 그러니까 역시 그때도 전압이 이제 발생하는데, 이 전류가 반대 방향으로 흐르더라. 그러니까 이 전압의 이제 이 극성이 이제 바뀐 거죠. 그 다음에 이 자석의 극을 바꾸면 이제 또 역시 반대로 바뀌더라. 이런 것도 했고, 그 다음에 이제 이 한 자석을 자석 대신에 이렇게 코일에다 전류를 흘려줘도 역시 그럼 자석이 되겠죠. 그럼 이제 똑같은 효과가 생기더라. 뭐 이런 것들을 이제 알아냈습니다. 그래서 이거를 이제 뭐 이렇게 말로만 설명을 했으니까 실제로 이제 실험을 해서 보여주는 영상을 한번 보도록 하겠습니다. Here we have a coil where wire is wrapped around many times, and a device here to measure electricity. This device is called a galvanometer. The needle will move either to the right or to the left, depending on which way electricity flows. I will start by taking the north side of the magnet, which is painted red, and move it into the coil. When I do this, the current flows in such a way that the needle moves to the right, but then stops. If I pull the magnet out, it moves the other way. The secret is to change the position of the magnet relative to the coil. That's when we get the current. If we stop moving, it doesn't matter where the magnet is, the current reduces to zero. The secret is the change of the magnetic field set up by the magnet inside the coil. When the coil sees the magnetic field come and go, it responds. Now we're going to do an experiment that looks at the two poles of a magnet. The magnet consists of a north and south pole. On this magnet, the north pole is painted red, and the south pole is the clear color. Now, what I'm going to do is take the north pole, the red, push it in, and notice that the needle moves to the right. When I pull the north pole out, the needle moves to the left. North pole in, north pole out. Watch what happens if I use the south pole. South pole in, south pole out, we have the opposite effect. South makes it move to the left. When I come out, it moves to the right. North pole moving in, moves to the right. When I come out, it moves to the left. To generate alternating current, we simply move the magnet back and forth periodically. 이 전자기 유도에 의해서 생기는 재미있는 현상 중에 이 맴돌이 전류가 있습니다. 그래서 구리는 자석에 안 붙는데, 대신에 이 구리 근처에 자석을 가져가서 이렇게 움직여 보면 이 재미있는 현상이 발생합니다. 한번 영상을 이제 보시기 바랍니다.
In this video, I will be exploring magnetic braking and levitation utilizing the inductance of large copper plates. These plates I picked up on eBay for a pretty reasonable price, along with some very strong neodymium magnets. Together they behave in strange ways. Copper is not magnetic, so they don't exactly attract each other, but at the same time this magnet doesn't seem to want to slip off very quickly. It drags across the plate slowly, like it's moving through a thick fluid. It's even more interesting if I drop the magnet on the plate. It slows down mid-air and gently floats to the surface. So if the copper is not magnetic, something else must be causing this. And many of you probably already know the answer has to do with electricity. When a magnetic field moves through copper and many other metals, it causes electrons to reorganize themselves and flow in a circular pattern perpendicular to the oncoming magnetic field. Of course, the electrons were perfectly happy being where they were before the magnet tried moving them around, and so they resist this movement by generating a temporary magnetic field of their own. There's no attraction or repulsion, just resistance to change. One way that we can prove this resistance is due to the flow of electricity is by replacing the copper plates with a copper coil. This coil of wire is not connected at the ends, and so it does not form a complete electrical circuit. If we tried to make electrons flow around this coil, they would have nowhere to go, and we can tell this is the case because when I drop a magnet through the center, there is no resistance. It falls through the coil as if it were not even there, no slowing down at all. If the resistance to movement we saw with the copper plate was an inherent property of copper, nothing to do with electricity, the magnet should still slow down, even with a disconnected circuit. When I do connect the two ends of the copper wire, now the magnet pauses as soon as it reaches the coil, and it takes a moment to make it all the way through. Electrons can now make a complete orbit around the coil in response to the oncoming magnetic field, and so the magnet slows down as its momentum is converted into electrical current. If I once again disconnect the coil and bridge the circuit with an LED, we can see a better indication of the electricity. The LED is very efficient, so powering it doesn't slow down the magnet quite as much as when the circuit was closed directly. This is a simplified model of how the majority of the world's electricity is generated. There are many different types of power plants, but most of them are just trying to figure out different ways to more efficiently move magnets through coils of wire. 이제 전자기 유도 현상을 어떻게 정량적인 법칙으로 기술을 하나 알아보도록 하겠습니다. 자, 우리가 살펴본 패러데이의 실험 결과는 이렇게 그 도체 고리, 코일을 지나는 자기장이 변할 때 이 고리에 기전력이 유도된다라는 사실이죠. 그래서 일단 이거를 얼마의 기전력이 나오는가라는 걸 정량적으로 적어 보겠다는 겁니다. 근데 먼저 이 자기장이 변할 때라는 거를 좀 더 명확하게 정량화를 이제 해야 되겠습니다. 그래서 이걸 하기 위해서 이 자기선속이라는 거를 먼저 정의를 하겠습니다. 그러니까 자기선속이라고 하는 건 이렇게 이제 면을 하나 생각합니다. 그래서 여기 있는 이 면을 봅시다. 이렇게 면을 하나 잡고 여기 이제 이 공간에 자기장이 있다 그러면 이 자기장 중에서 이 면 위에 놓인 자기장이 있죠. 그래서 그 자기장에 대해서 요 면적을 이렇게 내가 dA라는 벡터로 쓸 수 있죠. 이 면적 벡터는 요 면적 크기는 면적에 해당하고 방향은 이 면의 수직인 방향으로 잡은 벡터를 면적 벡터라 그럽니다. 그럼 자기장의 방향이 이 방향이다 그러면 요 면적 벡터와 이 자기장을 이제 내적 그러죠. 그러니까 다트 프로덕트를 취해서 그 양을 내가 요 면 전체에 대해서 적분한 양. 그래서 이거를 이제 요 면에 대한 이 자기 선속이라고 부릅니다. 그래서 이거는 이 곡면에 대해서 이 곡면이 정해지면 거기에 대해서 이렇게 정의되는 양입니다. 그리고 이 자기장이 만약에 이 곡면 위치에 따라 변하지 않고 이제 균일하다 그러면 요 계산이 간단해지겠죠. 이 적분이 그냥 면적 곱하기 이렇게 자기장의 세기 그 다음에 둘 사이에 이제 각도 그러니까 내적이니까 이제 코사인 세타가 되겠죠. 지금 요 상황입니다. 이게 면의 면적이 A,
자기장의 세기가 B로 일정하다 그러고 이 자기장과 면의 각도가 세타다 그러면 이 자기선속은 이제 이 BA 코사인 세타가 되겠습니다. 자, 이렇게 정의한 자기선속을 가지고 이 패러데이의 유도 법칙을 정량적으로 표현해 보도록 하겠습니다. 자, 패러데이의 유도 법칙은 회로에 유도된 기전력은 회로를 통과하는 이 자기선속의 시간 변화율과 같다입니다. 그래서 이거를 이제 이 식으로 한번 표현해 보겠습니다. 그래서 이 기전력은 이렇게 그 큰 E의 EMF, 근데 EMF는 일렉트로모티브 포스라고 이 기전력의 이제 영어 단어입니다. 그래서 이게 기전력의 크기는 자, 여기 마이너스 사인이 있고 그 다음에 d 파이 b라는 게 앞에서 정의한 자기선속이죠. 자기선속의 시간 변화율과 같은데 이제 부호는 여기 마이너스가 있습니다. 이 마이너스 부호의 의미는 이 렌치의 법칙이라고 부르는데 이 전류가 흐르는 방향을 정해줍니다. 그래서 이 전류가 흐르는 방향은 항상 이 자기장의 변화를 방해하려는 방향으로 이 전류가 흐른다라는 이제 그런 의미도 합니다. 자, 그러면 우리가 앞에서 이런 상황을 한번 생각해 봤었죠. 그래서 이렇게 그 자기장이 일정하다고 해봅시다. 뭐 꼭 그 전체적으로 그 일정하다는 것은 공간에 대해서 바뀌지 않는다. 그러고 여기에 이제 그 면이 하나 있고 그 다음에 이제 요 면의 면적이 A라고 하면 자, 이때 요 면을 가지고 지나는 자기장이 뭐 변하거나 할 때 생기는 유도 기전력이 자, 위에 적은 패러데이 유도 법칙이 이렇게 써졌죠. 근데 요 파이 B라고 하는 게 앞에서 계산을 해보니까 자기장의 크기 곱하기 면적 곱하기 둘 사이의 각도 이제 이렇게 된다라는 걸 이제 봤습니다. 세 개의 곱으로 주어지니까 이 세 개가 각각이 다 시간의 함수일 수 있겠죠. 시간에 따라 변할 수 있습니다. 그러면 요 미분은 이제 그 연쇄 법칙에 따라서 자, B를 미분한 거, 나머지는 그냥 두고, 그 다음에 A를 미분한 거, 세타를 미분한 거, 이렇게 이 세 개의 항이 이제 있겠죠. 자, 그래서 이거를 보면, 자, 이런 상황에서 이 유도 기전력, 그러니까 요 코일에 이 전기가 발생하는 방법이 세 가지가 있다라는 걸 알 수 있습니다. 그래서 첫 번째는 요 dB/dt가 있으면 되죠. 이거는 요 코일은 가만히 있는데 자기장의 크기가 변한다. 그런 것도 가능하고 그 다음에 두 번째는 DA/dt가 0이 아닌 경우 그러니까 이거는 요 면적이 늘어났다 줄어들었다 하면 된다는 뜻이죠. 면적이 변화하는 것. 그 다음에 또 하나는 요 세타가 변해도 됩니다. 그러니까 자기장의 방향과 요 면의 각도 그게 변해도 이렇게 기전력이 생긴다라는 걸 알 수 있습니다. 그래서 이 전기를 만드는 방법, 소위 말해서 이제 발전기를 통해서 전기를 만드는 방법이 이 세 가지가 있구나. 근데 이 중에 어떤 게 가장 편할 것 같아요? 네. 대부분의 발전기는 이게 제일 편해서 요 각도를, 그러니까 요걸 돌려서 이제 보통 전기를 이제 만들게 됩니다. 저 패러데이 유도 법칙이 우리 실생활에 어떻게 응용되고 있는지 세 가지 경우를 살펴보겠습니다. 이 첫 번째는 단연 발전기죠. 저 패러데이 유도 법칙은 그러니까 내가 이제 외부에서 일을 해주면, 그러니까 자석을 움직이는 일을 하는 거죠. 그 일을 해주면 전류를 흘릴 수 있다. 그러니까 전기 에너지를 만들 수 있다는 얘기입니다. 그래서 이 역학적 에너지를 전기 에너지로 바꿔주는 게 이제 발전기인데, 이 발전기의 원리가 바로 이 패러데이의 이제 유도 법칙이 되겠습니다. 자, 그래서 보통 이 발전기는 이제 코일 또는 자석을 회전 이제 시키는 거죠. 이 그림에서 보면은 그러니까 이 경우에는 이제 이 코일을 이제 그 자석 앞에 놓고 이렇게 회전시키면은 이게 이제 이 전기가 생겨나는 거죠. 이런 거는 이제 보통 큰 발전소에 있는 이제 발전기가 되겠습니다. 자, 이렇게 전기 만들어서 여러분들이 다 전기 쓰고 있는 겁니다. 자, 뭐 또 다른 예를 하나 보면 그 집집마다 이제 누전 차단기라는 게 있습니다. 그래서 이거는 이 전기가 이제 이 누전이 되는 거를 이제 감지해내는 장치인데, 이게 보면 이렇게 그 집에 이제 들어오는 전류에 이렇게 두 선으로 들어오죠. 여기 보통 교류가 들어오는데, 그래서 여기에 이렇게 그 철심 고리를 두고 코일을 놔두면, 그러니까 이쪽으로 들어온 전기와 이쪽으로 나가는 전기, 그러니까 이게 일치하면 누전이 안 된다는 얘기죠.
근데 만약에 집에 어디선가 딴 데로 전기가 샌다 그러면, 그러니까 들어온 전기 중에 일부는 이제 밖으로 빠져나갈 겁니다. 그럼 요 들어온 전기와 나간 전기 사이로 그럼 차이가 생기겠죠. 그럼 요 철심에는 요쪽으로 들어온 전류와 요쪽으로 나간 전류가 자기장을 만들 텐데, 이렇게 돌아가는 자기장을 만들 텐데, 그 자기장의 크기는 이 전류에 비례하겠죠. 그래서 이 반대 방향으로 오는 전류의 크기가 정확하게 같으면 여기에 이제 아무런 신호가 안 잡힐 텐데, 만약 전류 크기에 차이가 생기면 여기 자기장에 이제 변화가 생기니까 그거를 내가 요 감지 코일이 이제 여기에 발생하는 그 기전력으로 해서 내가 이게 이제 이 신호를 받아서 누전이 되고 있다라는 걸 알 수 있는 이런 장치가 되겠습니다. 자, 이런데 이제 쓰이고 있습니다. 또 다른 예는 이 전기 기타 같은 데 쓰이는 건데, 이 전기 기타는 이렇게 줄이 있죠. 보통 기타 줄이 있는데 이 줄을 진동시키면 우리가 보통 하는 통기타라고 하는 건 이제 그 뒤에 있는 나무통이 같이 울려서 소리를 키워주는데, 이 전기 기타는 이 줄의 진동을 전기 신호로 잡아서 이 증폭기로 증폭해서 이제 들려주죠. 근데 이 전기 신호로 잡는 방법이 이렇게 이 줄이 이제 보통 쇠줄을 쓰면 그냥 하면 됩니다. 이렇게 자성을 띌 수 있는 이렇게 이 줄에 이제 자기화된 부분이 있으면 이 줄이 이제 진동을 하면 여기에 이 코일을 감아 놓은 부분이 있어서 이게 이제 진동을 하면 여기 자기장이 변하겠죠. 그래서 그 자기장이 변하는 거를 그럼 요게 이제 전기 신호로 바꿔줄 테니까, 그러면 이제 이 신호를 증폭해서 우리가 이제 기타 소리를 듣게 해주는 거죠. 자, 이렇게 이 전자기 유도라고 하는 것이 이렇게 이 다양한 응용성을 가지고 있습니다. 그래서 이 전자기 유도라고 하는 것이 일단 자기장이 이제 변화하면 이 전기장이 생긴다. 그러니까 앞에서는 그 기전력이 발생한다라고 했는데, 그 기전력이 발생하는 거는 결국 이 전이차가 생긴다라는 거고, 여기 전이차라는 결국 전기장이 생겨야 되는 거죠. 그래서 이 전기장이 생긴다라는 건데, 이거를 이제 그렇게 해서 생기는 전기장을 가지고 한번 직접 얘기를 해봅시다. 그래서 앞에 보면 포텐셜 차, 기전력이라고 불렀던 건 뭐냐면, 이 전기장이 내가 이렇게 한 바퀴 삥 돌면 이렇게 회전하는 식의 전기장이 생긴다라는 거죠. 그래서 내가 고리를 따라서 전기장을 쭉 한 바퀴 적분하면 그게 이제 기전력이 됩니다. 그래서 내가 그러니까 이렇게 이 자기장이 변하면, 지금 여기 보면 이제 X 표시되어 있으니까 자기장이 지면 안으로 들어가는 방향인데, 이 크기가 변하면 이렇게 회전하는 방향으로 이 전기장이 유도된다라는 게 이제 이 전자기 유도 법칙입니다. 그래서 이렇게 유도된 전기장을 이제 유도 전기장이라고 이제 부르는 거죠. 근데 이게 이런 양인데, 내가 이거를 이게 앞에서 본 패러데이 유도 법칙이죠. 자기 선속의 변화인데, 앞에서 자기 선속이라고 하는 건 이 자기장을 이제 이 면적, 여기 고리가 지나는 요 안에 면적으로 적분한 게 이제 자기 선속이었죠. 그거의 시간 변화율로 되니까, 그래서 이 패러데이 유도 법칙을 이제 요렇게 적는 대신에 요쪽 두 개를 갖다고 놓아서 요렇게 적을 수도 있다. 그래서 이 자기 다발의 변화가 전이차를 만든다는데, 여기 보면 그냥 결국 이제 조금 단순하게 말하면 이제 자기장이 변하면 전기장이 생긴다라고까지 이제 얘기할 수 있는 겁니다. 자, 그런데 여기서 한 가지 이제 조금 어려운 얘기를 하나 하자면, 이렇게 앞에서 전기장은 전하가 만드는 거를 다뤘었죠. 이게 쿨롱의 법칙이죠. 근데 그 쿨롱의 법칙은 따르면 전기력은 보존력이었어요. 이 보존력이라고 하는 건 뭐냐면, 내가 전기장을 따라서 이렇게 한 바퀴 회전해서 적분을 하면 그게 반드시 0이 돼야 됩니다. 그래서 이 전하가 만드는 전기장은 이런 식으로 똑같이 계산하면 이게 0이 되는데, 자기장이 변해서 만드는 전기장은 이게 0이 아니라는 거죠. 그래서 이 전하가 만드는 전기장과 자기장이 이 변해서 만들어지는 이 전기장은 조금 성격이 다릅니다. 그렇죠? 여러분들이 이 차이가 뭔지를 단번에 알기는 쉽지 않겠지만, 좀 만들어지는 전기장의 성질이 좀 다르구나, 뭐 이 정도로 이해해 주시면 될 것 같습니다. 자, 다음으로 이 유도기에 대해서 알아보겠습니다. 우리가 앞 강의에서 이 중요한 소자 두 가지를 배웠죠. 이게 하나는 축전기고,
다른 하나는 이제 저항기였습니다. 이번에는 이 유독이라는 소자에 대해서 배워보겠습니다. 그러니까 이 세 가지 이 소자가 모든 회로, 그러니까 우리가 전류가 흘러다니는 모든 회로의 가장 기본이 되는 이제 소자들입니다. 그래서 이 유독이라고 하는 건 뭐냐면, 영어로는 인덕터라 그럽니다. 그러니까 유도 법칙이라고, 이제 전자기 유도를 일렉트로마그네틱 인덕션이라 그러니까 이거는 그냥 앞에서 봤던 그 도선을 감아 놓은 코일을 이제 얘기하는 겁니다. 쉽게 얘기하면. 근데 이렇게 코일을 감아 놓으면 이 자체 유도라는 것이 생깁니다. 왜냐하면 그 코일에 전류가 흐르면 그 코일이 자석이 되죠. 근데 그 전류가 만약에 시간에 따라 변한다고 해봐요. 그러면 그 흐르는 전류가 변하면 결국 그 코일에 생긴 자기장도 변하겠죠. 근데 그 전자기 유도 법칙, 패러데이 법칙이 뭐라고 했냐면, 자기장이 변하면 또 그 기전력이 유도된다라고 했죠. 그래서 이 코일에 전류를 흘리는데 그 전류가 변하게 되면 그 변하는 전류에 의해서 거꾸로 또 그 코일이 다시 전기를 만들어내는 현상이 생깁니다. 그래서 이거를 이제 자체 유도라고 합니다. 자, 그래서 이 변화하는 전류가 코일 자체에도 기전력을 유도하게 됩니다. 근데 그 유도는 당연히 전류가 변해서 생기는 거니까 이 전류의 변화, 시간 변화율, dIdt에 비례할 겁니다. 그래서 이 기전력이 이 전류의 시간 변화율에 비례하는데 그 앞에 붙은 상수를 보통 이제 L이라고 쓰는데 이걸 이제 유도 용량이라고 합니다. 이렇게. 자, 그래서 이 그림을 다시 보고 설명을 하면 이렇게 이 도선에 전류가 흐르면서 여기 이제 코일이 있으면 이 코일에 전류가 이렇게 변하게 되면, 예를 들어서 이렇게 이 전류가 늘어나면은 그 패러데이 유도 법칙은 이제 여기 자기장이 커지는 걸 방해하는 방향으로 이 기전력이 유도된다, 이런 거죠. 그러면 이 전류가 늘어나는 걸 방해하려면 반대로 전압이 걸려야 되겠죠. 그래서 그런 방향으로 이제 유도 기전력이 생긴다. 예를 들어 반대로 저는 전류가 줄어든다 그러면 이 줄어드는 거를 방해하는 쪽으로, 그럼 이쪽 방향으로 이제 이 전압이 생긴다라는 겁니다. 자, 그래서 이 각 그 코일마다 이런 이 유도 용량이라는 게 정의될 수 있습니다. 근데 이 유도기의 유도 용량이라고 하는 건 그럼 어떻게 계산을 할 수 있느냐를 이제 한번 살펴보죠. 자, 그래서 이 유도기의 유도 용량은 이 단위 전류당 만드는 자기다발의 크기가 바로 이 유도 용량이 됩니다. 자, 그래서 내가 전류를 I만큼 흘렸을 때 그 코일에 이 자기다발이 파이 B만큼 생긴다라고 하면 이 자기다발을 전류로 나눈 게 바로 유도 용량이 된다라는 거죠. 이거는 금방 확인할 수 있습니다. 자, 여기다가 이 유도기에 패러데이 유도 법칙을 한번 적용을 해봅시다. 그러면 자, 이게 그 유도된 전압은 이 마이너스 d파이 dt가 이제 이 패러데이 유도 법칙이었죠. 근데 내가 요 관계식을 쓰면, 그죠? 그러니까 이 파이 b라고 하는 게 li가 되죠. 그래서 이렇게 써보면, 근데 L은 변하지 않는 상수니까 밖으로 나오면 마이너스 L di dt가 돼서 이게 정확하게 이 유도 용량의 정의하고 일치하죠. 그러니까 이 관계가 이제 맞아 떨어지죠. 그래서 내가 보니까 이 유도 용량이라고 하는 건 내가 전류 I를 흘렸을 때 생기는 자기다발을 전류로 나눈 값이다 라는 걸 이제 금방 알 수 있습니다. 자, 그래서 이 유도 용량은 역시 이렇게 이 전류나 이렇게 뭐 이런 거의 함수는 아니고, 그러니까 오로지 이 코일이 어떤 형태, 어떤 크기를 갖느냐, 그러니까 기하학적 구조에 의해서만 결정되는 이 유도기의 고유한 성질이 되겠습니다. 자, 그래서 이 유도 용량은 단위가 어떻게 되냐면 이 자기 선속을 전류로 나눈 거죠. 그럼 자기 선속은 자기장 곱하기 면적이니까 테슬라 미터 제곱을 암페어로 나눈 게 되겠습니다. 그래서 이 단위는 그것도 역시 이제 유도기의 기본, 이 유도 용량의 기본 단위니까 이제 헨리라고 정의를 해서 이제 이 단위로 씁니다. 자, 가장 대표적인 그 유도기의 유도 용량을 한번 계산을 해봅시다. 자, 이게 그 가장 흔하게 쓰이는 이제 유도기가 솔레노이드라는 겁니다. 이 솔레노이드는 이 그림에 있는 것처럼 이 도선을 이렇게 이 나선형으로 쭉 감아서 이렇게
이제 만들어 놓은 거를 이제 솔레노이드라고 합니다. 그래서 이제 이쪽이 조금 더 이제 길도록 이렇게 이제 원기둥 형태로 만든 빽빽하게 감은 코일인데, 이런 그 솔레노이드 내부에 내가 전류 I를 흘리면 자기장이 얼마나 생기나 이거는 계산을 할 수 있습니다. 우리가 이 지난 강의에서 배운 이 비오사발의 법칙 또는 비오사발의 법칙보다는 이제 그거를 수학적으로 다르게 쓴 이 앙페르의 법칙을 쓰면 이제 이 경우에 간단하게 생기는 자기장을 계산을 할 수가 있는데, 여기서는 결과만 가져와서 쓰겠습니다. 그래서 이때 생기는 자기장의 크기는 이 진공의 투자율 곱하기 이 스몰 n인데, 이 작은 n은 단위 길이당 가문수입니다. 그래서 이 솔레노이드의 길이를 L이라 그러고 총 그 큰 n 번 감았다 그러면 이 작은 n은 큰 n을 L로 나눈 이런 값이 되고, 흐르는 전류 이렇게 이런 자기장이 이 솔레노이드 안에서는 일정한 자기장이 생깁니다. 그래서 우리가 축전기의 경우에 거의 평행판 축전기에 이제 해당하는 이제 유도기의 아주 대표적인 유도기, 요 안에 일정한 자기장이 생기는 그런 거다라는 겁니다. 그래서 일정한 자기장을 만들 때도 이 솔레노이드를 많이 씁니다. 자, 어쨌든 이런 솔레노이드에 자기장이 이렇게 생긴다는 걸 알았으니까 그럼 유도 용량도 계산을 할 수가 있죠. 자, 유도 용량은 전류 I를 흘렀을 때 생기는 자기 선속을 내가 I로 나눈 거라 그랬죠. 그럼 요때 자기 선속이 어떻게 되냐면, 자, 자기장의 크기는 여기서 가져오면 되죠. 근데 여기다 감은 횟수를 곱해줘야 돼요. 왜냐면 여기에 코일이 한 번 감은 게 아니라 여러 번 감으니까 이 감은 횟수만큼 이제 이 자기 선속을 곱해줍니다. 선택은 곱해지게 돼서, 자, 그러면 감은 횟수는 NL이고 자기장의 세기는 뮤제로 NI이고 이 그 면적은 이제 요 솔레노이드의 단면적 A가 되니까 이걸 I로 나누면, 자, 여기 이 I는 여기 있는 거랑 없어지겠죠. 그래서 남은 게 뮤제로 N제곱 LA가 됩니다. 그래서 요 유도 용량은 보면은 전류하고는 관계가 없죠. 순전히 보니까 이 코일이 어떻게 생겼나, 그러니까 얼마나 빽빽하게 선을 감고 그 다음에 길이는 얼마고 면적은 얼마다, 그러니까 이런 걸로 결정된다는 걸 볼 수 있습니다. 네, 우리가 축전기에 대해서 배울 때 그 축전기에 저장된 에너지, 그러니까 특히 평행판 축전기에 저장된 에너지로부터 이 전기장이라는 것 자체가 어떤 에너지 밀도를 가진다. 그리고 그 에너지 밀도가 이제 이 2분의 1 입실론 제로의 2제곱만큼 주어진다라는 거를 이제 알아봤었죠. 그래서 그때 다시 한번 기억을 해보면 이 축전기에 저장된 에너지는 2분의 1 C분의 Q제곱이 된다. 근데 그 평행판 축전기의 경우에 내가 그거를 적용을 해보니까 그 2분의 1 CV 제곱 이 에너지가 이 평행판 축전기에 이제 이 정전 용량 이렇게 주어졌죠. 입실론 D분의 A가 되고 이제 전압 V는 ED 제곱이 돼서 이거를 보니까 이렇게 그 전기장의 에너지 밀도에 해당하는 2분의 1 입실론 제로 2제곱에 AD, 그러니까 축전기 그 공간 사이의 부피 이렇게 돼서 내가 이거를 그 전기장의 에너지 밀도로 이제 해석을 할 수 있었던 거죠. 그래서 이 전기장이 그 뭔가 실체가 있고 그 에너지 밀도라는 것도 가지고 있구나라는 걸 봤는데, 자, 이 똑같은 일을 유도기에 대해서 하면 우리가 자기장도 에너지 밀도를 가지고 있다라는 걸 이제 확인을 할 수 있습니다. 자, 그럼 유도기에 저장된 에너지는 어떻게 되느냐? 예. 요거하고 비슷한데 여기는 이제 C가 분모에 가 있었는데 여기는 L이 분자에 옵니다. 그래서 2분의 1 Li 제곱이 된다. 왜 이렇게 되느냐? 우리가 축전기에서는 축전기에 전하를 저장하려면 이게 VDQ가 되고 DQ가 IDT여서 요 과정을 거쳐서 2분의 1 C분의 Q제곱이 된다라는 걸 봤죠. 근데 마찬가지로 여기서도 똑같죠. 시작은 그러니까 걸린 전압에다가 전류, 그러니까 전하 IDT를 하는데, 자, 요 경우에는 지금 이제 요 V라고 하는 것이 그 유도기에 이제 기전력이 유도가 되죠. 요렇게. 그래서 LDIDT가 되고 IDT가 됩니다. 자, 그럼 여기서 적분을 하는데 요 DT끼리 이제 DIDT의 DT니까 이게 DI죠. 그래서 내가 이걸 LI의 DI로 바꿀 수가 있고, 그래서 이걸 적분하면 이제 2분의 1 LI 제곱이 되겠습니다. 자, 그래서
이 축전기에 저장된 에너지, 그러니까 2분의 1 C분의 Q제곱과 유도기에 저장된 에너지는 2분의 1 Li 제곱, 두 개를 이제 비교해서 기억하면 좀 쉽겠죠. 자, 그럼 요거를, 그러니까 대표적인 유도기, 이제 솔레노이드에 한번 적용을 해보는 겁니다. 자, 그럼 솔레노이드에 2분의 1 Li 제곱을 하면, 자, 이 솔레노이드의 L은 앞에서 보니까 이 뮤제로 N제곱 LA였죠. 내가 여기다 I 제곱을 이제 했습니다. 근데 요거를 요렇게 묶어보는 거죠. 요 솔레노이드 안에 자기장, 이 뮤제로 스몰 ni가 된다 그랬죠. 근데 요거의 제곱으로 묶고, 여기 A하고 L은 밖으로 빠져나오고, 여기 뮤가 하나 이제 제곱이 됐으니까 밑에 나눠줘야겠죠. 그렇게 해보면 이게 이제 2뮤제로분의 1의 B제곱 AL이 됩니다. 자, 요 AL은 이 단면적 곱하기 솔레노이드의 길이죠. 그러니까 그 솔레노이드 안에 이 자기장이 있는 공간의 이 부피가 되겠습니다. 그러니까 그럼 요 앞에 있는 요거 2뮤제로분의 1의 B제곱을 이 자기장이 가지고 있는 에너지 밀도로 해석을 할 수 있겠죠. 자, 그러면 이제 이 전기장에 대한 경우와 자기장에 대한 경우가 완성이 되죠. 그래서 우리가 이 대표적인 축전기인 평행판 축전기와 대표적인 유도기인 솔레노이드를 통해서 이제 이런 사실을 알 수 있는 거죠. 그래서 전기장의 에너지 밀도는 2분의 1 입실론 제로의 2제곱, 자기장이 가진 에너지 밀도는 2뮤제로분의 1의 B제곱이 된다라는 사실을 확인할 수 있습니다. 이 강의에서는 이 전자기 유도에 대해서 알아봤습니다. 이 자기 다발의 변화가 이 기전력을 만든다, 또는 이 자기장의 변화가 이제 전기장을 유도한다라는 게 이 전자기 유도였고, 이것을 이 정량적으로 표현한 것이 이 패러데이의 법칙이었습니다. 그리고 이 패러데이의 법칙이 이제 실생활에 어떻게 응용되고 있나도 살펴봤고, 그 다음에 이것을 응용한 이제 중요한 소자인 유도기에 대해서도 알아봤습니다. 그리고 그 이제 유도 용량을 어떻게 계산하나도 살펴보고, 그 다음에 이 대표적인 유도기인 솔레노이드를 통해서 이 자기장이라고 하는 것이 전기장과 마찬가지로 이 자체로 에너지 밀도를 가지고 있다라는 사실까지 살펴봤습니다. 이 강의를 이것으로 마치겠습니다.